سوال ہے گھر کے قریب درخت کا ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے خوش بختی اور بیماریوں سے حفاظت کی علامت۔ سوال ہے مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب ہے مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائے گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال ہے کون سی مخلوق صرف انسانی خون پر زندہ رہ سکتی ہے؟ جواب ہے جوئیں۔ سوال ہے شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے کون سی عورتیں خوابوں میں زیادہ غیبی اشارے اور علامتی خواب دیکھتی ہیں؟ جواب ہے دبلی عورتیں، کیونکہ ان کا جسم بھاری پن سے آزاد رہتا ہے۔ سوال ہے اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے شام سے۔ سوال ہے کیسی ناک والا مرد محبت میں شدت رکھنے والا اور وفادار ہوتا ہے؟ جواب ہے موٹے ناک والا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب ہے دجلہ و فرات میں۔ سوال ہے شادی شدہ افراد کا خواب میں مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ جواب ہے میاں بیوی کی محبت بڑھے گی۔ سوال ہے خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے؟ جواب ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ سوال ہے محبت چھپے ہوئے راز یا خفیہ جادو کون سے وقت میں کیا جاتا ہے؟ جواب ہے غروب آفتاب کا وقت۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس انگوٹھی پر کیا کندہ تھا؟ جواب ہے اسم اعظم۔ سوال ہے کون سا دریا آگ کا دریا کہلاتا ہے؟ جواب ہے بوائلنگ ریور، یہ دریا اتنا گرم ہے کہ جانور اگر اس میں گر جائیں تو فوراً جل کر مر جاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کس بیٹے کو بچانے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے؟ جواب ہے کنعان۔ سوال ہے دنیا کی سب سے خطرناک اور لعنت زدہ قبر کون سی ہے؟ جواب ہے فرعون توت عنخ آمون کی قبر۔ سوال ہے قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب ہے سورہ بقرہ کا اول رکوع۔ سوال ہے فرعونوں نے اپنی قبروں پر کون سی جادوئی تحریریں لکھوا رکھی تھیں؟ جواب ہے جو بھی اس آرام کو توڑے گا وہ موت کا شکار ہوگا۔ سوال ہے ان صحابی کا نام بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزلف تھے، انہوں نے 4 نکاح کیے، عجیب اتفاق ہے کہ وہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ جواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ سوال ہے سیکنڈ لاسٹ پیغمبر کون سے ہیں؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے درخت کی تاثیر منفی طاقتوں اور نظر بد کے اثر کو بھی ختم کرتی ہے؟ جواب ہے نیم کا درخت۔ سوال ہے مریض کو کون سے گروپ کا خون لگوانا جائز نہیں؟ جواب ہے غیر مسلم کا خون لگوانا۔ سوال ہے کیا قرآن میں سمندروں کے درمیان رکاوٹ کا ذکر ہے؟ جواب ہے جی ہاں، سورہ رحمان آیت نمبر 19-20۔ سوال ہے حواری رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر بن عوام کا۔ سوال ہے سائنسی اعتبار سے لوہا کہاں سے آیا ہے؟ جواب ہے لوہا زمین پر نہیں پیدا ہوا بلکہ خلا سے شہاب ثاقب کے ذریعے آیا ہے۔ سوال ہے کون سی تجارت کرنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت۔ سوال ہے بوڑھے بزرگوں کے کان ہمیشہ بڑے کیوں لگتے ہیں؟ جواب ہے ہارمونی نظام بدلنے سے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حبیب نجار، جن کو لوگوں نے پتھر مار کر شہید کر دیا تھا۔ سوال ہے کون سی چیز خون سے نکلتی ہے اور ہم اسے پیتے ہیں؟ جواب ہے دودھ، گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے۔ سوال ہے دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب ہے مصر میں۔ سوال ہے انسان کا سب سے بڑا عضو کون سا ہے؟ جواب ہے جلد۔
सवाल है कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? जवाब है 4 जगह पर आया है। सवाल है सबसे कदीम मजहब कौन सा है? जवाब है हिंदू मत, मगर सच्चा दीन इस्लाम है। सवाल खच्चर सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? जवाब है कारून ने। सवाल है कि दुनिया का सबसे अजीब पत्थर कौन सा है? जवाब है मकनातीस। सवाल है किस नबी ने सबसे पहले परिंदा पाला था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सबसे खतरनाक रंग कौन सा है? जवाब है सफेद फास्फोरस। सवाल है दज्जाल दुनिया में कितने दिनों तक जिंदा रहेगा? जवाब है 40 दिन तक। सवाल है सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? जवाब है कैंसर। सवाल है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के कितने लोग बंदर बन गए थे? जवाब है तकरीबन 12,000 लोग। सवाल है कौन सा जानदार अपना दिमाग, दिल और टांग दोबारा पैदा कर लेता है? जवाब है एक्सोलोटल। सवाल है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किसके समझाने पर इस्लाम कबूल किया? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के समझाने पर। सवाल है सबसे अजीब ख्वाब कौन सा है? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग से तंग आकर नमरूद ने कितनी फौज तैयार की थी? जवाब है 60 लाख फौज। सवाल है सबसे अजीब पानी जमीन पर कहाँ है? जवाब है बहरे मुर्दार, इसमें कोई मछली नहीं जी सकती। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक किस रौजा के पास था जो बीमारों को धोकर पिलाती थी? जवाब है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास था। सवाल है सबसे पुरस्कार जुबान कौन सी है जिसे कंप्यूटर के लिए परफेक्ट लैंग्वेज मानते हैं? जवाब है संस्कृत। सवाल है सहाबी होने की क्या शराइत हैं? जवाब है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान ही की हालत में उनका खात्मा हुआ हो। सवाल है ज़ेर नाफ बाल साफ करके हम बिस्तरी करने से क्या होता है? जवाब है सफाई और पाकीज़गी इख्तियार करते हुए एक हलाल अमल को करना मज़ीद जिनसी लज़्ज़त में इजाफे और तस्कीन का बायस बनता है। सवाल है औरत की मौत जब करीब हो तो उसको कैसे ख्वाब दिखाई देते हैं? जवाब है नेक ख्वाब कसरत से आते हैं। सवाल है बिस्तर पर खाना खाने वाली औरत किस मुसीबत में गिरफ्तार होती है? जवाब है बिस्तर को धोना। सवाल है सहाबा कराम में सबसे पहले किस सहाबी का इंतकाल हुआ? जवाब है हजरत हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु का। सवाल है सबसे ज्यादा खतरनाक तवानाई कहाँ जमा है? जवाब है सूरज में। सवाल है किस मुबारक शहर से इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ? जवाब है मक्का मुकरमा से। सवाल है इस्लाम में सबसे पहले किसने सोना पहनने की ममानियत की? जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए सोना हराम करार दिया। सवाल है ज़माना जाहिलियत में अब्दुल काबा किस सहाबी का नाम था? जवाब है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। सवाल है किन ख्वाबों में मुस्तकबिल की झलक दिखाई देती है? जवाब है रुयाए सालिहा में मुस्तकबिल की झलक दिखाई जा सकती है। सवाल है किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम का। सवाल है किस चीज़ को जिन्नात का खेल कहा जाता है? जवाब है रात के नाच को। सवाल है सूरह फातिहा का तर्जुमा किस सहाबी ने किया था? जवाब है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल है क्या जिन्नात की भी कब्रें होती हैं? जवाब है जिन्नात भी अपने मुर्दों को दफन करते हैं और उनकी कब्रें जंगलों और वीरानों में होती हैं। सवाल है वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? जवाब है मस्जिद गमामा। सवाल है कौन सी औरत बारिश या तूफान आने से पहले अजीब हरकत करती है?
जवाब है, मशहूर है कि पागल औरत अक्सर बारिश या तूफान आने से पहले अजीब हरकत करती है, जैसे वो फितरत की आवाज़ सुन रही हो। सवाल है, आखिरी खुतबे के अल्फाज कौन से सहाबी दोहरा रहे थे? जवाब है, हज़रत रबी बिन उमैया बिन खल्फ। सवाल है, जो औरत सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक बोले वो कैसी होती? जवाब है, ऐसी औरत धोखेबाज होती है। सवाल है, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मुकद्दस देने से पहले कहाँ का चिल्ला लगवाया? जवाब है, कोही तूर पर। सवाल है, छोटे कद वाली लड़कियां कैसी होती हैं? जवाब है, अक्सर लालची होती हैं। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से किन तीन को कुरान मजीद हिफ्ज़ था? जवाब है, हज़रत सैयदिना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदिना हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सैयदिना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। सवाल है, सच्ची मोहब्बत करने वालों का दिमाग ज़्यादातर कैसा होता है? जवाब है, हुनरमंद होता है। सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जिसको हम आधा खा भी लें तब भी वो पूरी रहती है? जवाब है, हलवा पूरी। सवाल है, औरत की किन अदाओं पर मर्द मर मिटता है? जवाब है, खाने का पूछना, इज्जत से बोलना, बालों को संवारना। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत सौम सलात से किस सहाबी को रोका था? जवाब है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। सवाल है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खाने से झुर्रियाँ कम हो जाती हैं? जवाब है, दही।